Hello everyone, welcome you all in today's lecture. In previous lecture, we had seen Levy's concept. So as per that Levy's concept, acid is an electron pair acceptor. Okay, Levy's acid is also called as electrophilic substances and base is an electron pair donor. Then we had seen its advantages, limitations, importance of acid and base in pharmacy. Acid and base are used in neutralization reactions, acid base titrations, they are used for preparing the effervescent mixtures, acid bases are used in the analytical procedure. Okay, then also they are used as a therapeutic agents. Then we had seen what is the pH, what is the pOH. So what is the pH? pH is defined as negative logarithms of hydrogen ion concentration. And what is pOH? pOH is the negative logarithm of hydroxide ion concentration. Then we had started with first compound, boric acid. Okay, we had seen its chemical formula of boric acid is H3BO3, molecular weight 61.83, synonym orthoboric acid, boracic acid. Then in that we had seen its method of preparations, by industrial process, by laboratory process. Then physical properties, chemical properties, uses, its use as local anti-infective, its use for maintaining acidic pH, it is used in medicaments like mouthwashes, gargles, skin lotion, eye lotions, ophthalmic preparations. Then in the preparation of buffer solution, dusting powder, in the preparation of ointment. Then we had seen its storage, it should be stored in well closed container at a cool place. Okay, then we will see that assay of boric acid. So before studying the assay of boric acid, first we will see what is the strong acid, what is weak acid, what is strong base and what is weak base. Okay, so listen lecture very carefully. If any difficulty is there, if any doubt is there, then ask me personally. And see, when you are listening the lecture, so after completion, after म्हणजे पूर्ण लेक्चर ऐकल्यानंतरच तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये तुमचं नाव आहे ते मेन्शन करायचं आहे. ओके, फक्त स्टार्टिंगला आता लेक्चर बघितलं, 2 मिनटं लेक्चर ऐकलं असं करायचं नाही आहे. सिरियसली लेक्चर ऐकायचं आहे. ओके, आणि पूर्ण लेक्चर ऐकून झाल्यानंतरच मग लास्टला कमेंट बॉक्समध्ये तुमचं नाव मेन्शन करायचं आहे. ओके, मी चेक करत असते टायमिंग, कोणी कधी बघितलं आहे ते लेक्चर कमेंटवरून कळतं मला. ओके, आय नो यू आर हॅव्हिंग द नेटवर्क इश्यूज, मेनी स्टुडंट्स आर देअर, खूप स्टुडंट्सना नेटवर्क इश्यूज आहेत. ओके, सो पूर्ण लेक्चर ऐका तुम्ही. अदरवाईज तुम्ही जर असं करत असाल, जर कुठे गावामध्ये बाहेर येऊन, ओके, रेंज प्रॉब्लेम आहे, कुठे गावामध्ये बाहेर येऊन तुम्ही जर लेक्चर ऐकत असाल आणि म्हणजे डाउनलोड करून घेत असाल, घरी जाऊन ऐकत असाल, देन इन दॅट केस, जसे काही स्टुडंट्स आहेत, आय नो सम स्टुडंट्स, ओके, मला त्यांची नावं माहीत आहेत, काही स्टुडंट्स आहेत का. ओके, सो त्या स्टुडंट्सनी कुठे गावाबाहेर जिथे तुम्ही जात असेल देन इट्स ओके, बट अदरवाईज पूर्ण लेक्चर झाल्यानंतरच, ऐकून झाल्यानंतरच कमेंट बॉक्समध्ये काय करायचं आहे, नेम मेन्शन करायचं आहे. ओके, काही स्टुडंट्सना रेंज इश्यू असेल देन इट्स ओके. ओके, ती तुम्हाला सूट मिळेल जर तुम्हाला रेंज इश्यू आहे आणि पूर्ण लेक्चर ऐकल्यानंतर कमेंट करायला मिळत नाही, तुम्ही आधीच गावाच्या बाहेर जाऊन डाउनलोड करून घेताय, घरी गेल्यावर ऐकताय, देन इन दॅट केस इट इज ओके. सो वी विल स्टार्ट अँड सी वाईल लिसनिंग द लेक्चर. Mention all the points in your notebook. See, PPTs are in short, but the explanation which I am giving to you and some important from exam point of view, okay, that you should note down along with PPTs, that you should note down in your notebook. So first we will see what is the strong acid. I think you are familiar with this concept, okay, but we will see it again. What is the strong acid? Strong acid म्हणजे काय? The acids which gets completely dissociated. See, हे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे त्यांचा ॲसिडचं, स्ट्रॉंग ॲसिड, वीक ॲसिड्स, ओके, इट्स टोटली मीन्स कॉमन, टोटली इट्स डिपेंड ऑन, मीन्स इट इज कॉमनली नोन दॅट certain substances or electrolytes are strong, moderate or weak acids or weak bases. So the nature of their being strong,
weak depends upon its nature, degree or extent of its ionization इन अ सॉल्वंट. आणि ते सॉल्वंट कसं आहे आणि त्या सॉल्वंटचं आयोनायझेशन किती होतं आहे वॉटरमध्ये गेल्यानंतर, डिझॉल्व झाल्यानंतर किती आयोनायझेशन होतं आहे त्यावरती डिपेंड करतं. ओके, मीन्स सपोज HCl आहे, HCl वॉटरमध्ये काय होतं, कम्प्लिटली ते डिझॉल्व होतं आणि ते पूर्ण म्हणजे जास्तीत जास्त आयन्स आहे हे रिलीज करत असतं. मीन्स जेव्हा HCl आहे दॅट टाईम व्हॉट इज H++ Cl- हे कम्प्लिटली काय करत असतं तर देत असतं, त्याला आयोनायझेशन म्हणतात. मीन्स HCl हे जे काय होतं ब्रेक होतं, त्या HClच्या ब्रेकअपला आयोनायझेशन म्हणतात असं, आणि ते खूप आयन्स रिलीज करत असतं, त्याला आयोनायझेशन म्हटलं जातं. ओके, अँड डिसोसिएशन मीन्स वॉट, आता हे NaCl आहे. ओके, NaCl हे सॉलिड फॉर्ममध्ये असतं, त्याच्याकडे ऑलरेडी आयन्स काय असतातच. ओके, बट वेन इट डिझॉल्व इन वॉटर दॅट टाईम NaCl वॉटरमध्ये जेव्हा डिझॉल्व केलं जातं तेव्हा काय होतं, Na+ आणि Cl- त्याच्यामध्ये ऑलरेडी आयन्स असतातच त्याच्यामध्ये, पण वॉटरमध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर Na+ Cl- हे सेपरेट होतात, आयन्स आहेत ते एकमेकांपासून लांब जातात. ओके, एकमेकांपासून खूप दूर निघून जातात, त्याला डिसोसिएशन म्हटलं जातं. ओके, आणि आयोनायझेशन म्हणजे काय, आता हा जो HCl आहे त्याचं ब्रेकअप होतं, त्याला आयोनायझेशन म्हणतात, H++ Cl-. बट NaCl आहे सॉलिड फॉर्ममध्ये असतं ते, आणि तेव्हा ऑलरेडी आयन्स त्याच्यावरती असतातच, बट जेव्हा वॉटरमध्ये डिझॉल्व केलं जातं तेव्हा काय होतं, ते Na+ आणि Cl- हे आयन्स एकमेकांपासून लांब होतात, एकमेकांपासून आयन्स दूर जातात, त्याला काय म्हटलं जातं तर डिसोसिएशन. ओके, सो वेन स्ट्रॉंग ॲसिड्स कशाला म्हटलं जातं, ॲसिड हे जे आहे कम्प्लीट त्याचं डिसोसिएशन होतं अँड देअर डिग्री ऑफ आयोनायझेशन इज हायर. आता डिग्री ऑफ आयोनायझेशन म्हणजे काय तर H+ आयन्स हे खूप देतात, जेव्हा डिझॉल्व केल्यानंतर H+ आयन्स हे खूप देतात, त्याला आयोनायझेशन म्हणतात. ही जेव्हा हायर असेल मीन्स दॅट इज विच प्रोव्हाइड मोर नंबर ऑफ H+ आयन्स इन ॲक्वियस सोल्युशन. ॲक्वियस सोल्युशन ॲक्वियस सॉल्वंट जे आहेत, वॉटर आहे त्याच्यामध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर ओके व्हॉट इट गिव्स मोर नंबर ऑफ H+ आयन्स इन ॲक्वियस सोल्युशन. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲज स्ट्रॉंग ॲसिड. त्याला काय म्हटलं, स्ट्रॉंग ॲसिड्स असं म्हटलं जातं. एक्झाम्पल इज HCl, H2SO4, HNO3. ओके, देन वी विल सी स्ट्रॉंग बेस. आता ॲसिड म्हणजे काय तर they are giving more number of H+ ion, they are completely dissociated, their degree of ionization is high. See, now is strong base in what happened, the bases which ionizes to large extent, okay, and provide more number of hydroxyl ion, OH negative ion, they release when it dissolve in the water. Okay, they release more number of OH negative ion, त्याला स्ट्रॉंग बेस म्हणतात. ओके, स्ट्रॉंग ॲसिड मीन्स काय, देअर डिग्री ऑफ आयोनायझेशन इज हायर, दे आर कम्प्लिटली डिसोसिएटेड अँड दे प्रोव्हाइड मोर नंबर ऑफ H+ आयन, अँड हियर स्ट्रॉंग बेस दे प्रोव्हाइड मोर नंबर ऑफ हायड्रॉक्सिल आयन दॅट इज OH- आयन, अँड दे आयोनायझेस टू अ लार्ज एक्सटेंट. खूप आयन्स OH- आयन हे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये रिलीज करत असतात, जे स्ट्रॉंग बेसेस असतात ते. एक्झाम्पल इज NaOH and KOH, potassium hydroxide and sodium hydroxide. These are example of strong base and these are the strong acid. Now see what is the weak acid and weak base. Opposite to strong acid is weak acid. Okay, here weak acid means it provide less number of hydrogen ions. जेव्हा वॉटरमध्ये ॲक्वियस सोल्युशनमध्ये डिझॉल्व केलं जातं तेव्हा ते काय करतात, खूप कमी प्रमाणामध्ये हायड्रोजन आयन्स आहेत हे रिलीज करत असतात. ओके, अँड दे आर आयोनायझेस टू स्मॉल एक्सटेंट. स्ट्रॉंग ॲसिड आयोनायझेस टू लार्ज एक्सटेंट अँड दे वेर कम्प्लिटली डिसोसिएटेड. बट हियर वीक ॲसिडमध्ये काय होतं, कम्प्लिटली डिसोसिएशन होत नाही. मीन्स एखाद्या मॉलिक्यूलमध्ये जर 100 ते आयन्स असतील, ओके, सो 100पैकी फक्त 50 आयन्सच काय करतात हे त्याच्यामधून रिलीज होतात. आणि इथे
स्ट्रॉंग ॲसिडमध्ये काय होतं, 100 आयन्स असतील तर पुरेच्या पुरे 100 आयन्स रिलीज होत असतात. बट हिअर इन वीक ॲसिड इफ देअर इज 100 आयन्स इन दॅट पर्टिक्युलर कंपाऊंड देन इट रिलीजेस ओनली 50 आयन्स. ओके, दिस इज अबाउट वीक ॲसिड. इट आयोनायझेस टू स्मॉल एक्सटेंट. कमी प्रमाणामध्ये आयोनायझेशन होतं, खूप कमी प्रमाणामध्ये मीन्स प्रोव्हाइड less number of H plus ions in aqueous solution. They are called as weak acid. And same as weak bases opposite to strong base. Strong base च्या विरुद्ध काय आहे तर weak base आहे. Means they provide less number of hydroxyl ions, that is OH minus ion, and their degree of ionization is less, means they are ionizes to small extent. खूप कमी प्रमाणामध्ये ते काय होतात, OH मायनस आयन रिलीज करत असतात, म्हणजेच खूप कमी प्रमाणात त्यांचं आयोनायझेशन होत असतं, देत असतात. एक्झाम्पल इज NH4OH आणि CaOH ट्वाइस, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड अँड NH4OH. दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ वीक ॲसिड, वीक बेस सॉरी. ओके, आलं लक्षामध्ये काय आहे. स्ट्रॉंग ॲसिड म्हणजे काय, दे आर गिविंग मोर नंबर of hydrogen ions. Their degree of ionization means their ability to giving the ions is very high. And strong base means what, they are ionized to large extent and they are giving more OH minus ions. Okay, and opposite to that these concepts, that is weak acid means provide less number of hydrogen ions, their degree of ionization is small, and weak base provide more number of hydroxyl ions, OH minus ion, and their degree of ionization is small. Okay, so now we will see assay of boric acid. ओके, आता आपण assay of boric acid बघूया काय आहे ते. सो I think you are listening first time this assay word. Okay, so assay is very important in pharmaceutical industry. assay म्हणजे काय केलं जातं की त्याच्यामध्ये क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस केलं जातं. ते जे कुठलं API म्हणजे काय तर ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट असतो. API म्हणजे मीन्स सपोज कोणतंही समजा सिरप असेल, एखादं कप सिरप असेल, त्या कप सिरपमध्ये मेन कंटेंट असतो अमोनियम क्लोराईड आहे. ओके, जे मेन कंटेंट असतात तो त्याला API असं बोलतात, ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट. म्हणजे जो आपला ड्रग असतो, ड्रग म्हणजे काय, ड्रग इज यूज टू क्युअर मेटिगेशन ऑफ डिसीजेस, प्रिव्हेंट, डायग्नोसिस और मेटिगेशन ऑफ डिसीजेस. आपलं मेडिसिन त्याला काय म्हटलं जातं, ड्रग म्हटलं जातं, और त्यालाच API म्हटलं जातं. API म्हणजे ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट. मेन आपला इन्ग्रेडियंट जो असतो, कोणतंही एखादं क्रीम असेल, ओके, सपोज आता डायक्लोफिनॅक जेल आहे जे पेनकिलर पेनिंगमध्ये वापरलं जातं. डायक्लोफिनॅक, त्या डायक्लोफिनॅक जेलमध्ये ओके अलॉंग विथ दॅट अदर कंटेंट पण असतात. डायक्लोफिनॅक असतं, देन अजून जेल बेस असतो, त्याच्यामध्ये जेलचा बेस असतो. जेव्हा तुम्ही फार्मास्युटिक्स शिकाल और फार्मास्युटिक्सची प्रॅक्टिकल कराल तेव्हा तुम्हाला समजेल. ओके, सो त्याला जो ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट असतो आपला, त्याची प्युरिटी डिटरमाइन करायची असते. मीन्स त्याचं क्वांटिटी त्याची किती प्रेझेंट आहे. ओके, ही काय असते, असे परफॉर्म करणं ही क्वालिटी कंट्रोलची टेस्ट आहे आपल्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये. आता क्वालिटी कंट्रोल म्हणजे काय, क्वालिटी ह्या शब्दाचा अर्थ गुणवत्ता. तर कोणताही मेडिसिन जे तुम्ही बनवलेलं असेल त्याच्या तुम्हाला QC कराव्या लागतात. म्हणजे काय, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करावी लागते. फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री म्हणजे फार्मास्युटिकल कंपनी आहे, त्याच्या कंपनीमध्ये पण क्वालिटी कंट्रोल एक डिपार्टमेंट असतं, QC डिपार्टमेंट. ओके, सो त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, जे तुम्ही मेडिसिन बनवलं जातं त्याच्या टेस्टिंग केलं जातात. आता तुम्ही ऐकत असाल न्यूजवरती कोरोनाच्या व्हॅक्सिनच्या टेस्टिंग वगैरे. आता ही जी सेरमची व्हॅक्सिन आली आहे मार्केटमध्ये, त्याच्या अगोदर तुम्ही ऐकलं असेल की व्हॅक्सिनचं टेस्टिंग केलं जातं आहे, मग त्याच्यानंतर क्लिनिकल ट्रायल्स घेतल्या जातात पेशंटवरती. तर टेस्टिंग केलं जातं लॅबमध्ये. मीन्स खरोखर हे जे कंपाऊंड आहे, आता मी सांगते आहे सपोज एखादं क्रीम आहे, कोणतं तरी क्रीम तुम्ही बनवलं आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही समजा 5 mg डायक्लोफिनॅक घेतलेला आहे. तर असे करण्याच्या प्रोसेसमध्ये काय असतं, ते तुमचं खरोखर 5 mg तुम्ही घेतलेलं आहे का
हे डिटरमाइन केलं जातं. ओके, त्याची प्युरिटी डिटरमाइन केली जाते. तुमचं खरोखर तेवढं प्रेझेंट आहे का त्या कंपाऊंडमध्ये ते डिटरमाइन केलं जातं. आपल्याला प्रॅक्टिकलला असे आहेत, प्रॅक्टिकल्स वी आर गोइंग टू परफॉर्मिंग द असे. ओके, so pharmaceutical industry is a quality oriented industry that requires high accuracy in while producing the drug. So to determine assay is a key factor. Okay, it's a key factor. So in our pharmaceutical industry is produces life saving drug. Pharmaceutical industry प्रोड्यूस करत असते लाईफ सेविंग ड्रग्स. ओके, सो बाय दॅट असे इज परफेक्ट मेथड टू डिटरमाइन द प्युरिटी ऑफ पर्टिक्युलर गिव्हन सबस्टन्सेस. ओके, सो असे आपल्याला आपल्याला प्रॅक्टिकलला आहे असे आपल्याला परफॉर्म करायचे आहेत बाय टायट्रेशन मेथडने. सो इट इज डिफाइंड ॲज any procedure used to determine the purity of the given substance. तो जो कुठलाही तुम्हाला सबस्टन्स दिलं जातं, तुम्हाला कंपाऊंड दिलं जातं. ओके, सो त्याची प्युरिटी तुम्हाला डिटरमाइन करायची असते असेच्या मेथड वापरून. ओके, असेच्या मेथड वापरून मग तो कंपाऊंड खरोखर प्युअर आहे का, त्या कंपाऊंडचा चांगला दर्जा आहे का, तेवढं जे ओके तेवढा सबस्टन्स तो खरोखर प्रेझेंट येतोय का, मग हे असे करायचं, ते टायट्रेशन करायचं असतं, मग त्याचं कॅल्क्युलेशन असतं, ते आपण प्रॅक्टिकलला इन डिटेल बघणार आहोत. ओके, सो त्याला असे म्हणतात. और दुसरी काय डेफिनेशन आहे असेची, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल ॲनालिटिकल मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्युरिटी ऑफ ॲक्टिव्ह सबस्टन्स. ह्याच्यामध्ये काय येतं, स्टेप बाय स्टेप मेथड येतात. ओके, मीन्स केमिकल आणि ॲनालिटिकल मेथड जे तुम्ही आता टायट्रेशन करत असता, तुम्ही वेईंग करून घेता, ते जे काही कंपाऊंड तुम्ही घेणार आहेत त्याचं वेईंग करायचं असतं, ते डिझॉल्व करायचं असतं. देन तुमच्या ब्युरेटमध्ये जे काही तुम्हाला सांगितलेलं असेल सॉल्वंट घ्यायला ते घ्यायचं असतं. त्याच्यानंतर इंडिकेटर तुम्ही टाकता त्याच्यामध्ये. देन तुम्ही टायट्रेट करत असता, शार्प एंड पॉईंट तुम्हाला त्याच्यामध्ये मिळवायचा असतो. ओके, सो ह्या सगळ्या काय ह्या तुम्ही स्टेप बाय स्टेप काय करत असता, मेथड करत असता. ओके, ह्यालाच काय म्हटलं जातं तर असे असं म्हटलं जातं. सो असे म्हणजे काय, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल ॲनालिटिकल मेथड. कुठल्या ह्या ज्या मेथड वापरल्या जातात फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्युरिटी ऑफ ॲक्टिव्ह सबस्टन्स. कशासाठी या मेथड वापरल्या जातात, काय डिटरमाइन करायचं असतं, प्युरिटी ॲक्टिव्ह सबस्टन्सची. जो कोणी सबस्टन्स तुम्हाला दिलेला आहे त्याची प्युरिटी डिटरमाइन करण्यासाठी ज्या ज्या मेथड तुम्ही वापरता त्याला असे म्हटलं जाते. इट इज स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ दॅट मेथड. ओके, सो we will see assay of boric acid. So for that assay of boric acid we will see what steps we are going to doing. So that boric acid, it is assayed by the direct acid base titration. हे असे कशा पद्धतीने केला जातो बोरिक ॲसिडचा, कोणती मेथड वापरली जाते तर डायरेक्ट ॲसिड बेस टायट्रेशन मेथड आहे ती वापरली जाते. मीन्स तुमचं जे ह्या ॲसिड आहे बोरिक ॲसिड आणि त्याला टायट्रेट कोणासोबत केलं जातं तर बेस NaOH हा बेस आहे त्याच्यासोबत टायट्रेट केलं जातं. बट सी डिरेक्टली आपण टायट्रेट करत नाही आहे, ते जे ॲसिड आहे तुमचं त्याला डिरेक्टली टायट्रेट करत नाही. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी व्हॉट प्रोसिजर वी आर गोइंग टू डुईंग. सो वी विल फर्स्ट वे 2 ग्रॅम बोरिक ॲसिड ॲक्युरेटली, म्हणजे ॲक्युरेट परफेक्ट तेच 2 ग्रॅम व्यवस्थित मोजून घ्यायचं. 2 ग्रॅमपेक्षा जास्त पण होता कामा नाही आणि 2 ग्रॅमपेक्षा कमी पण होता कामा नाही आहे. ओके, वी विल परफेक्ट 2 ग्रॅम बोरिक ॲसिड आहे हे वेईंग करून घ्यायचं. अँड दॅट डिझॉल्व इन 150 ml ऑफ 6.6% व्हॉल्यूम बाय व्हॉल्यूम ग्लिसरीन सोल्युशन इन वॉटर. आणि ते कशामध्ये डिझॉल्व करायचं, आता V/V म्हणजे आता हे ग्लिसरीन सोल्युशन आहे, लिक्विड आहे, व्हॉल्यूम बाय व्हॉल्यूम, सो इट्स अ V/V येतं त्याला. ओके, आणि ते कसं असलं पाहिजे, ग्लिसरीन सोल्युशन तुमचं 66.6% इन वॉटर. ग्लिसरीन सोल्युशन वॉटरमध्ये असतं. सो 2 ग्रॅम बोरिक ॲसिड आहे ते डिझॉल्व करायचं त्या सोल्युशनमध्ये, ग्लिसरीन सोल्युशन इन वॉटरमध्ये, विच इज प्रिव्हियसली न्यूट्रलाइज विथ फिनॉप्थेलिन. ओके, आणि ते फिनॉप्थेलिन बरोबर न्यूट्रलाइज झालेलं असलं पाहिजे. देन टायट्रेट द अबव सोल्युशन
with one normal NaOH. So हे जे NaOH असतं that NaOH you should take in your burette असते त्याच्यामध्ये NaOH fill करायचं असतं up to the mark and you should add there 1 to 2 drops of phenolphthalein as an indicator. phenolphthalein as an indicator म्हणून ह्याच्यामध्ये तुम्हाला वापरायचा असतो. ओके, सो काय मेथड आहे असेची? इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट मेथड. इट इज आस्क इन युअर थिअरी एक्झाम. First you should weigh accurately 2 gram boric acid, then dissolve that boric acid into what? 150 ml of 66.6% volume by volume glycerin solution in water. Okay, and that is previously neutralized with that phenolphthalein. जे अगोदरच त्याचं न्यूट्रलायझेशन झालेलं असतं फिनॉप्थेलिन बरोबर. अँड देन यू हॅव टू पुट NaOH in your burette and you should titrate you should titrate it and you add there in the conical flask you add 1 to 2 drops of phenolphthalein indicator, then you titrate it. See, आता हा असे बोरिक ॲसिड आहे. आता ह्याच्यामध्ये मेन नेमकं काय आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. ओके, बोरिक ॲसिड आहे बट वी आर नॉट डायरेक्टली टायट्रेटिंग विथ NaOH. NaOH सोबत आपण डिरेक्टली टायट्रेट केलं नाही. आता इथे तुम्ही प्रोसिजरमध्ये बघितलेत. फर्स्ट आपण काय केलं आहे, काय केलं आहे तर ग्लिसरीन सोल्युशनमध्ये डिझॉल्व केलं आहे. तर का वापरतो आपण ग्लिसरीन सोल्युशन इथे? सी, बोरिक ॲसिड इज अ व्हेरी वीक ॲसिड. बोरिक ॲसिड हे खूप वीक ॲसिड आहे आणि NaOH हे काय आहे? NaOH इज अ स्ट्रॉंग बेस आहे. ओके, सो हियर वाय वी आर युजिंग ग्लिसरॉल हियर in this method? Because see, boric acid is a weak acid and NaOH is a strong base. So weak acid and strong base, they are can't react with each other and they will not give us the sharp permanent end point. जो आपल्याला शार्प परमनंट, लिसन व्हेरी केअरफुली, आपल्याला इथे काय हवं असतं तर एंडला आपल्याला परमनंट पिंक कलर हवा असतो. असं नाही आहे जस्ट आता आपण ॲडिशन केली पिंक कलर आला निघून गेला. इट्स नॉट ॲक्सेप्टेड हियर. हियर वी रिक्वायर परमनंट पिंक पॉइंट. ओके, परमनंट पिंक कलर, परमनंट एंड पॉइंट इज रिक्वायर हियर. सो हियर व्हॉट हॅपन, बोरिक ॲसिड आपण NaOH. ओके, हे बघा बोरिक ॲसिड आहे आणि हे NaOH आहे. ओके, सो डिरेक्टली आपण का टायट्रेट करत नाही ह्याला? हे काय आहे? स्ट्रॉंग ॲसिड आहे. बोरिक ॲसिड हे वीक ॲसिड आहे अँड NaOH इज अ स्ट्रॉंग बेस. सो आपण जर ह्याला डिरेक्टली टायट्रेट केलं देन इट विल नॉट गिव्ह अस द शार्प परमनंट एंड पॉइंट. ओके, सो वेन वी रिॲक्ट इट विथ ग्लिसरॉल, okay, when we react with it glycerol, it will form glyceroboric acid complex. Okay, so when we directly titrate with NaOH, that time we can't get sharp end point. Okay, then when we get sharp end permanent pink color, so when acid and base both will be strong, आपल्याला शार्प परमनंट एंड पॉइंट जो आहे हा कधी मिळतो? वेन ॲसिड अँड बेस, जे ॲसिड अँड दॅट बेसला आपण त्याच्यासोबत टायट्रेट करणार आहोत, ॲसिड बेस टायट्रेशन आहे, ज्या बेसला आपण ॲसिडसोबत टायट्रेट करणार आहोत, दॅट बोथ शुड बी स्ट्रॉंग अँड वेन दॅट बोथ शुड बी स्ट्रॉंग देन अँड देन ओनली इट विल गिव्ह द शार्प एंड पॉइंट. ओके, सो हियर आपल्याला इथे शार्प एंड पॉइंट मिळवायचा आहे. सो वी आर ॲडिंग ग्लिसरॉल हियर. सो त्याच्यासाठी आपण इथे ग्लिसरॉल ॲड करत असतो. सो बोरिक ॲसिड हे वीक ॲसिड आहे, लोअर pKa व्हॅल्यू आहे. ओके, pKa व्हॅल्यू म्हणजे काय? इट्स अ निगेटिव्ह लॉगॅरिथम. ओके, निगेटिव्ह लॉगॅरिथम ऑफ Ka व्हॅल्यू. Ka व्हॅल्यूला pK म्हणजे निगेटिव्ह लॉगॅरिथम ऑफ Ka म्हणजे डिसोसिएशन कॉन्स्टंट असतो. मीन्स ते एक ॲसिड किती डिसोसिएट करत असतं आयन्स ते. सो ह्याची ही जी व्हॅल्यू आहे ती लो आहे कारण हे काय आहे? बोरिक ॲसिड वीक ॲसिड असल्यामुळे त्याची pK व्हॅल्यू ही काय आहे? लो आहे. सो दॅट here what happen, it form glyceroboric acid complex. When we react with it glycerol, it forms glyceroboric acid complex. Okay, and
सी आपण मग जेव्हा काय करतो, ही रिॲक्शन बघा, ही जी वरची रिॲक्शन आहे हे ग्लिसरॉल आहे, हा फॉर्म्युला ग्लिसरॉलचा, 2 मॉलिक्युल्स ऑफ ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2OH प्लस इट्स अ बोरिक ॲसिड H3BO3, हे आपलं बोरिक ॲसिड आहे. आणि सी जेव्हा हे रिॲक्ट होतं तेव्हा हा फॉर्म काय करतोय, ग्लिसरोबोरिक ॲसिड कॉम्प्लेक्स हा फॉर्म करतोय. ओके, सी इथे ही रिॲक्शन कंप्लीट होते, हा CH, ओके, CH2 हा बोरिक आहे. ओके, सो हियर सी इथे हा जो आहे OH आहे आणि 2 मॉलिक्युल्स असतात त्याच्या ह्याचे, ग्लिसरॉलचे 2 मॉलिक्यूल आहेत. सो हियर दिस CH2 CH, ओके, अँड दिस OH आणि हे जे काय आहे ह्याच्याकडून आलेला हा OH असतो. ओके, देन हा जो बोरॉन आहे हा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करतो आणि त्याच्यामधून मग वॉटरचे 2 मॉलिक्यूल आणि H3O+ आयन, व्हॉट इट रिलीज, H3O+ आयन रिलीज करतो अँड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर, इट रिलीजेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर. ओके, सो दिस ग्लिसरोबोरिक ॲसिड जे आहे कॉम्प्लेक्स इट्स फॉर्म होतं. सो वेन इट आता हे ग्लिसरोबोरिक ॲसिड हे काय झालं, इट्स अ मोनोबेसिक ॲसिड. ओके, हे ग्लिसरोबोरिक ॲसिड आहे, हे काय आहे, मोनोबेसिक ॲसिड आहे अँड इट इज अ स्ट्रॉंग. ओके, हे काय आहे, ग्लिसरोबोरिक ॲसिड जे फॉर्म होतं इट्स अ स्ट्रॉंग ॲसिड. मग हे स्ट्रॉंग ॲसिड आहे आणि मग हे NaOH सोबत काय होतं, मग रिॲक्ट होतं अँड तेव्हा काय होतं, ग्लिसरॉल सेपरेट होतं त्याच्यामधून, ग्लिसरोबोरिक ॲसिड कॉम्प्लेक्स वेन इट रिॲक्ट विथ बेस, त्या ब्युरेटमधल्या NaOH बरोबर जेव्हा आपण टायट्रेट करू तेव्हा ग्लिसरॉल सेपरेट होतं अँड इट गिव्स सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 फॉर्म होतं. ओके, सो नेट रिॲक्शन इज H3BO3 plus NaOH. In presence of glycerin it gives NaBO2 means sodium metaborate plus twice H2O. सी ही जी फर्स्ट रिॲक्शन आहे, वरची ही जी रिॲक्शन आहे, ही रिॲक्शन, दिस रिॲक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, अँड इट इज रिपीटेडली आस्क इन युअर एक्झाम. ओके, सो see now we will see what is the reason why glycerin used in the assay of boric acid. बोरिक ॲसिडच्या असेमध्ये ग्लिसरीन का यूज केलं जातं, दॅट वी हॅड ऑलरेडी सीन दॅट इट्स अ व्हेरी वीक ॲसिड अँड NaOH इज अ स्ट्रॉंग बेस. सो वीक ॲसिड स्ट्रॉंग बेस दे कांट रिॲक्ट विथ इच अदर. ओके, दे विल नॉट गिव, दे आर फेल फॉर टू गिव द permanent pink end point. Okay, so when we get permanent end point when both will be strong, when acid and bases both will be strong, then and then only we will get the permanent end point, permanent pink color. So see, boric acid is very weak acid, it is having low pKa value. pKa value means what, negative logarithm of Ka. Ka म्हणजे dissociation constant, म्हणजे ते कंपाऊंड आहे ते किती डिसोसिएट करतो तो Ka. सो मग ह्याची बोरिक ॲसिडची pKa व्हॅल्यू इट्स व्हेरी लेस, इट्स इन निगेटिव्ह मीन्स -9.19. ओके, so this lower pKa value will not allow to carry out acid base titration. सी आता हे काय आहे, लो pKa व्हॅल्यू आहे ह्याची, त्यामुळे मग हे काय आहे, वीक ॲसिड आहे आणि आपलं NaOH आहे इट्स अ स्ट्रॉंग बेस. सो त्याच्यामुळे काय होणार, इट विल नॉट कॅरी आउट दिस ॲसिड बेस टायट्रेशन अँड वी विल नॉट गेट दॅट परमनंट पिंक कलर. सो टू इन्क्रीज दॅट pKa व्हॅल्यू अँड टू मेकिंग दॅट ॲसिड स्ट्रॉंग, here what he is done here to increase the pKa value, that boric acid is reacted with polyhydric compound. बोरिक ॲसिड इज इस्टरिफाईज. ओके, म्हणजे काय, ते रिॲक्शन होते त्याच्यामध्ये, इस्टरिफिकेशन रिॲक्शन होतं. आता ग्लिसरॉल हे काय आहे, इस्टर्स आहे हे. ओके, सो इस्टरिफाईज विथ पॉलिहायड्रिक कंपाऊंड. आता पॉलिहायड्रिक कंपाऊंड म्हणजे काय, पॉलिहायड्रिक अल्कोहोल आहे ते ग्लिसरॉल. सो पॉलिहायड्रिक अल्कोहोल्स, दीज आर द ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स दॅट हॅव मोर दॅन 1 हायड्रॉक्झिल ग्रुप इन देम. एक जास्त हायड्रॉक्झिल ग्रुप, OH ग्रुप त्यांच्यामध्ये असतो, त्याला काय म्हटलं जातं, पॉलिहायड्रिक अल्कोहोल असं म्हटलं जातं. ओके, सो कोणती पॉलिहायड्रिक कंपाऊंड आहेत, ग्लिसरॉल आहे, मॅनिटॉल आहे, कॅटेकॉल आहे. सो इन्स्टेड ऑफ ग्लिसरॉलच्या ऐवजी वी कॅन यूज देअर मॅनेटॉल ऑल्सो अँड कॅटेकॉल ऑल्सो. सो दिस प्रोड्युसेस हायड्रोनियम आयन, H3O आयन प्रोड्यूस करतं. आपण रिॲक्शनमध्ये बघितलं इथे H3O आयन प्रोड्यूस करतं ते. सो व्हॉट हॅपन हिअर,
हा जो दिस प्रोड्यूस हायड्रोनियम आयन, हा जो H3O प्लस आयन आहे, सो इट विच हेल्प टू इन्क्रीज pKa व्हॅल्यू. त्याच्यामुळे काय pKa व्हॅल्यू H3O आयन त्याने रिलीज केल्यामुळे त्याची pKa व्हॅल्यू आहे ती वाढते आणि तो जो काय होतो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतो, ग्लिसरो बोरेट कॉम्प्लेक्स आहे, हा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतो आणि ते काय आहे स्ट्रॉंग मोनोपेसिक ॲसिड आहे. ओके, ग्लिसरोबोरिक जे फॉर्म होतं इट्स अ स्ट्रॉंग मोनोपेसिक ॲसिड. ओके, सो बोथ बिकम स्ट्रॉंग नाव, द ॲसिड ऑल्सो स्ट्रॉंग अँड द बेस ऑल्सो स्ट्रॉंग, सो दॅट वी कॅन परफॉर्म ॲसिड बेस टायट्रेशन विथ इस्टरिफाईज प्रॉडक्ट. इस्टरिफाईज प्रॉडक्ट म्हणजे काय, जो आपला प्रॉडक्ट भेटलेला आहे, इस्टरिफिकेशन रिॲक्शन त्याच्यामध्ये होऊन आपल्याला जो प्रॉडक्ट भेटलेला आहे तो प्रॉडक्ट. ओके, सो देन वी विल गेट द शार्प परमनंट एंड पिंक कलर. Okay, so this is about the assay of boric acid. Hope you understand it. Then next we will see next acid. First आपलं बोरिक ॲसिड झालं, आपल्याला आता काय बघायचं, सेकंड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड HCl. Formula is HCl. Its molecular weight is 36.46. Synonyms, what are the other names for that hydrochloric acid? Spirit of salt and muriatic acid. Okay, सी ॲसिड हा वर्ड हा इमेजच्या पाठी गेला आहे. स्पिरिट ऑफ सॉल्ट हे दुसरं नाव आहे त्याचं आणि म्युरिॲटिक ॲसिड अनदर नेम. देन वी विल सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. व्हॉट आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन? सो सी इन युअर एक्झाम, ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तुम्हाला एक्झामला विचारल्या तर ह्या ज्या रिॲक्शन लिहिणं इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर यू. ओके, रिॲक्शन कंपल्सरी एक्झाममध्ये लिहायचं असं काही नाही आहे, बट जी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आहे मीन्स काय रिॲक्ट होतं, ते प्रॉडक्ट काय आहेत हे तुम्हाला समजले पाहिजे. त्याच्यासाठी आत्ता नोट्समध्ये ह्या रिॲक्शन तुम्ही लिहा, तरच तुम्हाला ती मेथड ऑफ प्रिपरेशन काय आहे ही लक्षात राहील आणि फॉर्म्युलावरून तुम्हाला एक्झामच्या वेळेला पटकन लक्षात येईल ते. So when sodium chloride, okay, sodium chloride NaCl and concentrated sulfuric acid means H2SO4 heated in iron pan in furnace, okay, आयर्न पॅनवरती इन फर्नेसमध्ये जेव्हा ही रिॲक्शन केली जाते, ओके, मीन्स लार्ज स्केलवरती, आणि काय रिॲक्ट केलं जातं, सोडियम क्लोराईड NaCl आणि कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड H2SO4. दॅट टाइम व्हॉट हॅपन, HCl गॅस गोज डाऊन विथ वॉटर स्प्रे. Okay, NaHSO4 is formed and HCl gas goes down with water spray and HCl gas is releases, it goes down, okay, with water spray. तो वॉटर स्प्रे असतो त्याच्यामध्ये आणि मग त्याच्यामधून मग HCl गॅस आहे हा रिलीज होतो. सो नेक्स्ट आहे हे जे काय आहे NaHSO4 प्लस NaCl. ओके, आणि मग ते काय फॉर्म करतं, हे जे NaHSO4 आहे आणि NaCl हे फॉर्म काय करतं, Na2SO4 प्लस HCl अँड देन वी विल गेट अवर हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. ओके, what is the method of preparation for that? When sodium chloride and concentrated sulfuric acid heated in what, heated कशामध्ये केले जातात, आयर्न पॅनमध्ये इन फर्नेस. ओके, फर्नेसमध्ये हीट केले जातात दोन कंपाऊंड, कोणती, NaCl आणि कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4. दॅट टाइम व्हॉट हॅपन, HClचा जो गॅस आहे हा गॅस फॉर्म होतो अँड इट गोज डाऊन विथ वॉटर स्प्रे. वॉटर स्प्रेमधून मग तो गॅस आहे तो पास होतो. देन सी प्रॉपर्टीज काय आहेत, फिजिकल प्रॉपर्टीज आणि केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, सो फिजिकली हा कसा आहे, फिजिकल म्हणजे काय, त्याचं अस्तित्व काय असतं ते, आणि केमिकल म्हणजे प्रॉपर्टीमध्ये त्याची रिॲक्शन कोणासोबत होते अशी. फिजिकल इट्स अ क्लिअर कलरलेस लिक्विड. ओके, आता इथे तुम्ही इमेजमध्ये बघू शकता हे काय आहे, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड आहे, क्लिअर आहे, ह्याला कोणता कलर आहे का, तर नाही आहे. ओके, क्लिअर कलरलेस लिक्विड आहे. देन पंजंट ऑर्डर. अशी पंजंट ऑर्डर म्हणजे काय, तर खूप स्ट्रॉंग स्मेल, उग्र वास असा जो बोलतो, खूप स्ट्रॉंग म्हणजे नाकात, म्हणजे जवळ असं नाक त्या ॲसिडच्या जवळजवळ नेल्यावर की खूप असा स्ट्रॉंग स्मेल येतो, दॅट इज कॉल्ड पंजंट ऑर्डर. देन मिसिसिबल विथ वॉटर मीन्स इट कॅन मिक्स अप विथ द वॉटर. मिसिसिबल होतं म्हणजे मिक्स होतं वॉटरसोबत. मिसिसिबल विथ अल्कोहोल ऑल्सो. अँड फ्युमिंग लिक्विड. फ्यूम म्हणजे काय, तर
त्याच्यामधून एक व्हेपर व्हेपर काय होत असतात तर फॉर्म होत असतात. कॉन्सन्ट्रेटेड HCl असं खूप काय असतं ते हायड्रोक्लोरिक ॲसिड असं फ्युमिंग असतं ते लिक्विड. आणि जर स्ट्रॉंग असेल तर जर स्ट्रॉंग असेल आणि पिपेटमधून घेताना जरी तुमच्या हातावर वगैरे तरी सांडलं तरी हात तुमचा काय होतो भासतो हात. ओके, सो खूप कॉन्सन्ट्रेटेड जे असतं ते खूप स्ट्रॉंग असतं. सो इट्स अ फ्युमिंग लिक्विड मीन्स व्हेपर त्याच्यामधून काय होत असतात तर फॉर्म होत असतात. ओके, देन सी केमिकल प्रॉपर्टीज काय आहे त्याच्या. फर्स्ट इज रिॲक्शन विथ मेटल्स. ओके, मेटलसोबत रिॲक्शन होतं तेव्हा काय फॉर्म होतं हायड्रोक्लोरिक ॲसिड वेन रिॲक्ट विथ सोडियम. ओके, सोडियम आता ते 2 मॉलिक्यूल घेतलेत, 2 मॉलिक्यूल सोडियमचे घेतलेत आणि 2 कशाचे घेतलेत HCl आपलं हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. ओके, सो दॅट टाईम व्हॉट हॅपन they both react with each other and there is a evolution of hydrogen gas. आता ही रिॲक्शन जर आपण बघितली इथे 2 मॉलिक्यूल NaClचे 2 मॉलिक्यूल काय होतात ह्याचे 2 क्लोरीनचे 2 आणि Na चे 2 हे 2 मॉलिक्यूल एकत्र येतात आणि H2 गॅस आहे हा काय होतो सेपरेट पास होतो. ओके, मेटल्ससोबत कुठलेही मेटल्स असतील त्या मेटल कंपाऊंडसोबत जेव्हा त्याची रिॲक्शन होते तेव्हा काय होतं हायड्रोजन गॅस फॉर्म होतो. मीन्स हायड्रोक्लोरिक ॲसिड वेन रिॲक्ट विथ सोडियम. आता मेटल आहे सोडियम हे काय आहे Na हे काय आहे मेटल आहे. तेव्हा जेव्हा कुठल्याही मेटलबरोबर त्याची रिॲक्शन होते तेव्हा काय होतं हायड्रोजन गॅस रिलीज होतो, इव्हॉल्युशन होतं म्हणजे बनणं त्याच्यातून त्याला इव्हॉल्युशन म्हणतात, उत्पत्ती होणं. इट्स अ मिनिंग ऑफ इव्हॉल्युशन. सो इट्स फर्स्ट रिॲक्शन विथ मेटल्स. सिमिलरली ऑल्सो ही जी रिॲक्शन म्हणजे केमिकल प्रॉपर्टीज वेन आस्क इन युअर एक्झाम दॅट टाईम हे जे दॅट यू शुड मस्ट राईट डाऊन. दॅट इज वेन हायड्रोक्लोरिक ॲसिड वेन रिॲक्ट विथ सोडियम तो जेव्हा सोडियम बरोबर रिॲक्ट होईल तेव्हा काय फॉर्म होतं हे तुम्हाला वर्डमध्ये लिहिता आलं पाहिजे. हिअर रिॲक्शन इज नॉट कंपल्सरी बट इन वर्ड ॲज इट इज जे काही आहे विदाऊट एनी मिस्टेक तुम्हाला ह्या केमिकल प्रॉपर्टीज लिहिता आल्या पाहिजेत. ओके, कोणत्याही कंपाऊंडच्या. ओके, मेटल्स. देन नेक्स्ट रिॲक्शन विथ अल्कली म्हणजे काय तर बेस. ओके, वेन हायड्रोक्लोरिक ॲसिड रिॲक्ट विथ सोडियम हायड्रॉक्साईड. सो अल्कली मीन्स इट्स अ बेस NaOH. इट गिव्स सोडियम क्लोराईड अँड वॉटर. इट्स व्हेरी सिम्पल रिॲक्शन आहे ही, तुमच्या इझिली लक्षात राहील. हायड्रोक्लोरिक ॲसिड जेव्हा बेस बरोबर म्हणजे अल्कली बरोबर NaOH बरोबर जेव्हा रिॲक्ट होतं तेव्हा काय देतं ते NaCl आणि H2O. अंडरस्टूड. देन it is dissociated into hydrogen and chloride at 150 degree centigrade. 150 डिग्री सेंटीग्रेडला हीट केल्यावरती काय होतं कशामध्ये त्याचं डिसोसिएशन होतं. आता 2 मॉलिक्यूल आहेत HClचे तेव्हा H2 सेपरेट होतो आणि क्लोराईड सेपरेट होतो. ओके, डिसोसिएट करत असताना डिसोसिएट केलं जातं जेव्हा 150 डिग्री सेंटीग्रेडला. ओके, दॅट टाईम हा H2 सेपरेट होतो आणि क्लोराईड आहे तो सेपरेट होतो. देन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इट फॉर्म्स डेन्स व्हाईट फ्युम्स विथ अमोनिया. अमोनिया मीन्स NH3. NH when it's reacted with when this hydrochloric acid HCl when it's reacted with ammonia, okay, it forms dense white fumes. Okay, means व्हेपर बोलतो, वाफा ज्या असतात त्या त्याच्यामधून तयार होतात आणि दिस NH4Cl is formed. Okay, these are the chemical properties. Then next is use of hydrochloric acid. हायड्रोक्लोरिक ॲसिडचे यूज काय आहेत ॲज अ फार्मास्युटिकल एड. ओके, फार्मास्युटिकल एड म्हणजे काय तर फार्मसीचे ओके हे जे ॲसिडिफाईंग एजंट आहे हा. ओके, म्हणजे काय तर ॲसिडिटी काय येतात फॉर्म्युलेशन्स येतात. ओके, फॉर्म्युलेशन म्हणजे काय तर फॉर्म्युलेशन कशाला म्हणतात जे सगळी तुमची मेडिसिन्स असतात त्याला फॉर्म्युलेशन म्हटलं जातं. टॅबलेट फॉर्म्युलेशन, देन कॅप्सूल फॉर्म्युलेशन, सिरप फॉर्म्युलेशन, ही जी सगळी मेडिसिन्स येतात ना त्यांना आय थिंक फॉर्म्युलेशन हा वर्ड तुम्ही फार्मसीमध्ये पहिल्यांदा आल्यावर ऐकला आहे. तर ही जी सगळी असतात ना त्याला असं जनरली फॉर्म्युलेशन म्हणतो आपण आपल्या इन फार्मास्युटिकल लँग्वेजमध्ये. वी कॉल्ड इट ॲज अ फॉर्म्युलेशन. ओके, सो
इट्स यूज ॲज अ फार्मास्युटिकल एड. फार्मास्युटिकल एड म्हणजे काय तर ह्याच्यामध्ये फार्मसी आपले जे काही आपण प्रॉडक्ट बनवत असतो, आता हे काय आहे ॲसिडिफाईंग एजंट आहे. ओके, म्हणजे काय जी अँटॅसिड येतात तुमची त्या अँटॅसिड प्रिपरेशन्समध्ये प्रेझेंट असतं, हे त्याच्यासाठी बनवलं जातं. अँटॅसिड प्रिपरेशन म्हणजे काय जेलोसिल लाईक जी काही सिरप्स येतात, ओके, की जे म्हणजे ॲसिडिटीसाठी वापरली जाणारी जी मेडिसिन्स असतात त्याच्यामध्ये हा वापरला जातो. देन सॉल्वंट इन इंडस्ट्री, हायड्रोक्लोरिक HCl, तर सॉल्वंट इंडस्ट्रीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात ॲज अ सॉल्वंट म्हणून यूज केलं जातं. देन फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ बेसिक फार्मास्युटिकल्स, ओके, फार्मास्युटिकल्सच्या मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये मीन्स मेडिसिन्सच्या मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये हे वापरलं जातं. देन रिएजंट इन लॅबोरेटरी, रिएजंट म्हणजे लॅबोरेटरीमध्ये खूप रिॲक्शन्स परफॉर्म करत असताना ॲज अ रिएजंट म्हणून सुद्धा हायड्रोक्लोरिक ॲसिड यूज केलं जातं. दिस आर द युजेस ऑफ हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. ओके, फार्मास्युटिकल एड, सॉल्वंट, मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ बेसिक फार्मास्युटिकल्स अँड रिएजंट इन लॅबोरेटरी. ओके, देन नेक्स्ट इज स्टोरेज. ओके, आता ह्याचं प्रत्येक कंपाऊंडचा आपण असा स्टडी करत असणार आहे. ओके, फर्स्ट आपण त्याचं इन जनरल फॉर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, वेट, सिनॉनिम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देन इट्स फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अँड स्टोरेज बघत आहोत. सो इट शुड बी स्टोअर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर ऑफ ग्लास. ओके, ग्लास कंटेनरमध्ये कंपल्सरी ठेवायचा. ओके, दॅट HCl शुड बी कंपल्सरी केप्ट इन अ ग्लास कंटेनर ॲट अ टेम्परेचर नॉट एक्सिडिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड. Okay, means temperature should not be where we will keep, that temperature should not be more than 30 degree centigrade. See HCl here it's kept in what glass container आहे हा. ओके, ह्याच्यामध्ये पण तुम्ही बघितलं स्टार्टिंगला इथे जी HCl ची इमेज होती. ओके, देअर हिअर इट्स ऑल्सो केप्ट इन वॉट ग्लास कंटेनर अँड टेम्परेचर शुड नॉट बी मोर दॅन 30 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, देन असे ऑफ HCl, असे HClचा असे कसा परफॉर्म केला जातो, इट्स बाय डायरेक्ट ॲसिड बेस्ड टायट्रेशन मेथड. ओके, सो दॅट टाईम वेट यू हॅव टू वेट 2 ग्रॅम HCl, इन दॅट यू हॅव टू ॲड 30 ml वॉटर अँड टायट्रेट विथ स्टँडर्ड 0.1 नॉर्मल NaOH. Here you should use methyl red as indicator. In boric acid you were going to use phenolphthalein as an indicator, and there you also going to titrate with NaOH, and here you have to use methyl red as an indicator and titrate with 0.1 normal. Okay, 0.1 normal NaOH सोबत काय करायचं आहे, टायट्रेट करायचं असतं. ओके, हे डायरेक्ट ॲसिड बेस्ड टायट्रेशन आहे. आणि हिअर बोथ मीन्स HCl जे काही आहे हे काय आहे, स्ट्रॉंग ॲसिड आहे. आपण स्टार्टिंगला बघितलं डेफिनेशनमध्ये HCl स्ट्रॉंग ॲसिड आहे, NaOH सुद्धा काय आहे, स्ट्रॉंग बेस आहे. सो हिअर देअर रिॲक्शन विल बी कॅरीड आउट अँड हिअर इट विल गिव्ह द शार्प परमनंट एंड पॉईंट. ओके, सो फर्स्ट you have to wait 2 gram HCl, add 30 ml water in it and titrate with 0.1 normal NaOH and use methyl red as indicator. See the reaction, NaOH plus HCl, it will give sodium hydrochloride, NaCl plus H2O, it will give water and salt. Okay, this is assay of hydrochloric acid. Then we will see next compound, strong ammonia. Okay, chemical formula for that is NH3 ammonia, molecular weight 17.03. See synonyms for that, ammonia solution, ammonium hydroxide, strong ammonium water, liquor ammonia fortis. These are the some common synonyms for ammonia. अमोनियाची ही नावं आहेत, सगळी नावं लक्षात ठेवायची. कुठलाही क्वेश्चन कसाही विचारला जाऊ शकतो किंवा व्हायवालाही कुठचा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. सो वी विल सी इट्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. सो त्या मेथड काय आहे प्रिपरेशनची, हॅबर्स प्रोसेसने. ओके, हॅबर्स प्रोसेस आहे अमोनिया बनवण्यासाठी. ओके, स्ट्रॉंग अमोनिया सोल्युशन आहे ते बनवण्यासाठी. सो इन दॅट हिअर व्हॉट हॅपन when mixture of nitrogen and hydrogen, okay, in the ratio of 1:3, mixture of means nitrogen
1:3 रेशोमध्ये घ्यायचं. मीन्स नायट्रोजनच्या 3 पट काय घ्यायचा तर हायड्रोजन घ्यायचा. इज कॉम्प्रेस टू प्रेशर ऑफ 200 to 500 ॲटमॉस्फिअर. ओके, हे काय करायचं, हे जे मिक्सचर आहे नायट्रोजन आणि हायड्रोजनचं ते 1:3 रेशोमध्ये, मीन्स नायट्रोजन आहे त्याच्या 3 पट हायड्रोजन घ्यायचा अँड इज कॉम्प्रेस टू वॉट प्रेशर ऑफ वॉट 200 to 500 ॲटमॉस्फिअर. ओके, अँड पास ओव्हर फाईनली डिव्हायडेड आयर्न अँड मॉलेब्डेनम ॲट अ टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड. ते काय करायचं, कशामधून पास करायचं की आयर्नमध्ये, आयर्न आणि मॉलिब्डेनम. ओके, त्या ह्याच्यामधून काय करायचं असतं ते पास करायचं असतं हे एक मिक्सचर जे असतं ते. देन अमोनिया फॉर्म, देन अमोनिया इज फॉर्म. सी द रिॲक्शन, दिस इज नायट्रोजन. ओके, रेशो काय आहे त्याचा 1 अँड हायड्रोजन 3. थ्राईस म्हटलं आहे ना 1:3 रेशोमध्ये. सो वी हॅड टेकन 3 मॉलिक्युल्स ऑफ हायड्रोजन. ओके, सो इट्स कॉम्प्रेस टू अ प्रेशर. ते काय केलेलं आहे, कॉम्प्रेशन त्याचं केलेलं आहे. प्रेशर किती आहे 200 to 500 ATM अँड टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड. प्रेशर किती 200 to 500 आणि ह्याच्यासाठी टेम्परेचर काय आहे 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. आणि ते पास कशामधून करायचं असतं, आयर्न आणि मॉलिब्डेनम जे आहे ह्या आयर्न मॉलिब्डेनम एकत्रित त्याच्यामधून मग हे मिक्सचर पास करायचं असतं. अँड देअर यू विल गेट द अमोनिया. देन तुम्हाला अमोनिया हिअर यू विल गेट सी रिॲक्शन ट्वाईस NH3. ओके, सी ह्या ज्या कंडिशन आहेत ॲरोवरच्या त्या लक्षात ठेवायच्या. वेन इट पास ओव्हर वॉट फाईनली डिवायडेड आयर्न आणि मॉलिब्डेनम. व्हॉट इज द प्रेशर, प्रेशर काय आहे ह्याच्यासाठी 200 to 500 अँड व्हॉट इज द टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचरमधून मग हे काय करायचं असतं पास करायचं असतं. अँड देन यू विल गेट द अमोनिया NH3. देन प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, क्लिअर कलरलेस लिक्विड. ओके, कलरलेस आहे, ह्याला कोणताही कलर नाही आहे. पंजंट ऑर्डर म्हणजे खूप स्ट्रॉंग ऑर्डर अशी अमोनिया. अमोनिया इज हॅविंग व्हेरी स्ट्रॉंग ऑर्डर, खूप उग्र वास असा असतो अमोनियाला. कॅरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट. ओके, कॅरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट असते त्याची. मिक्सेबल विथ वॉटर, वॉटरसोबत काय होतं हे तर इझिली मिक्सअप होऊन जातं वॉटरमध्ये. देन ॲक्वियस सोल्युशन इज स्ट्रॉंगली अल्कलाईन इन नेचर. ह्याचं जे काय आहे ॲक्वियस सोल्युशन आहे म्हणजे वॉटरमध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर अमोनिया मग ते काय होतं अल्कलाईन नेचर होतं. आता अल्कलाईन नेचर म्हणजे काय तर बेसिक नेचर. अल्कली म्हणजे काय तर बेसिस. सो अल्कलीमध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर मग काय होतं, सॉरी अल्कलीमध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर नाही, अमोनिया जो आहे हा अमोनिया वॉटरमध्ये मीन्स ॲक्वियस सोल्युशनमध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर मग ते जे मिक्सचर तयार होईल मग ते मिक्सचर काय असतं इट्स अ अल्कलाईन इन नेचर. अँड pH. ओके, त्याचा मिक्सचरचा pH इज ग्रेटर दॅन 7. त्याचा pH 7पेक्षा जास्त असतो बिकॉज इट्स इन अल्कलाईन नेचर. ओके, सो अल्कली म्हणजे काय तर बेसिक इन नेचर. सो pH इज ग्रेटर दॅन 7. Then next see chemical properties. ओके, when it react with acid it forms salt. आता हे अमोनिया आहे NH3 आहे. जेव्हा ॲसिडसोबत रिॲक्ट होईल तेव्हा हे फॉर्म काय करतं सॉल्ट फॉर्म करतं NH4Cl अमोनियम क्लोराईड. ओके, सी हिअर NH3 + HCl when it react it form NH4Cl अमोनियम क्लोराईड फॉर्म करतं. देन वेन रिॲक्शन विथ कॅटायन्ससोबत जेव्हा ह्याचे काय होते रिॲक्शन होते इट फॉर्म सोल्युबल कॉम्प्लेक्स. सी NH3 2 मॉलिक्युल्स ऑफ NH3 अँड हिअर इज AgCl. ओके, सो हे इट्स AgCl इज वॉट इट्स अ कॅटायन. हा काय आहे कॅटायन्स आहेत, कॅटायन्स अनायन्स यू नो दॅट. सो तेव्हा काय फॉर्म करतात हे सी Cl जो काही आहे AgCl कडचा काय आहे Cl आहे. ओके, हा Cl काय होतो सेपरेट होतो आणि Ag. ओके, Ag देन NH3 ट्वाईस. आता 2 मॉलिक्युल्स आहेत ना ह्याचे अमोनियाचे 2 मॉलिक्युल आहेत. Cl काय होऊन जातो सेपरेट होऊन जातो आणि हे जे आहे हा सोल्युबल कॉम्प्लेक्स आहे. ओके, हा कशामध्ये सोल्युबल होऊ शकतो इवन वॉटरमध्ये सुद्धा हे जे फॉर्म होतं इट बिकम्स सोल्युबल AgNH3 ट्वाईस. ओके, वेन इट रिॲक्ट विथ कॅटायन्स. देन नेक्स्ट युजेस.
सो इट्स यूज ॲज अल्कलायझिंग एजंट. ओके, अल्कलायझिंग एजंट म्हणजे काय तर बेसिक एजंट म्हणून ते वापरला जातो. बेसिक दे आर हॅविंग द pH मोर दॅन 7. ओके, सो इट कॅन बी यूज इन व्हेरियस ॲसिड बेस टायट्रेशन्स. ॲसिड बेस टायट्रेशन्समध्ये सुद्धा ॲज अ बेस म्हणून वापरला जाऊ शकतो. ओके, बट हे स्ट्रॉंग सोल्युशन इट कांट बी यूज. सो वेन अमोनिया इनहेल्ड, अमोनिया म्हणजे काय, आता सी ओनियन जो असतो, ओनियन कधी ब्रेक केल्यानंतर ओनियन म्हणजे कांदा हा कधीही कापल्यानंतर तो अमोनिया रिलीज करत असतो. से एखादा पेशंट असेल, त्याला जर चक्कर आली किंवा असं फिटसारखं झालं किंवा चक्कर आली एखाद्याला, तर कांदा त्याच्या काय केला जातो, नाकाला लावला जातो. ओके, बघितलं असेल तुम्ही, इट्स अ कॉमन होम रेमेडी कोणत्याही पेशंटला चक्कर आल्यानंतर. तर त्या कांद्यामध्ये काय असतं, अमोनिया प्रेझेंट असतो. मीन्स कांदा कट केल्यानंतर वेन वी कट ओनियन इट रिलीजेस द अमोनिया. ओके, अँड वेन इट इनहेल्ड इट, जेव्हा कोणताही माणूस ते श्वासाद्वारे तो इनहेल्ड करतो, दॅट टाईम व्हॉट हॅपन, इट स्टिम्युलेट्स रेस्पिरेशन. म्हणजे जी श्वसनाची जी काही गती असते ती वाढते आणि त्याच्यामुळे काय होतं, इट ॲक्सिलरेट्स, म्हणजे BP आणि जे काही हृदयाची गती असेल, ब्लड प्रेशर असेल त्या माणसाचं आणि हृदयाची जी काही गती असेल ती वाढते आणि मग तो माणूस आहे तो काय होतो, नंतर थोड्या वेळाने शुद्धीवरती यायला लागतो. ओके, सो इट्स हा यूज आहे त्याचा. ओके, वेन अमोनिया इनहेल्ड म्हणजे श्वसनाद्वारे जेव्हा तो इनहेल केला जातो, आतमध्ये घेतला जातो श्वासाद्वारे, दॅट टाईम व्हॉट हॅपन, इट स्टिम्युलेट रेस्पिरेशन, म्हणजे श्वसनाची गती जी आहे ती वाढवतं आणि त्याच्यामुळे मग काय होतं, हार्ट आणि इन्क्रीज द ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, हृदयाची गती आणि ब्लड प्रेशर आहे ते इन्क्रीज होतं. देन इट अप्लाइड एक्सटर्नली फॉर काउंटर इरिटंट अँड रुबिफिशियंट ॲक्शन्स. ओके, सी व्हॉट इज द काउंटर इरिटंट. काउंटर इरिटंट म्हणजे काय की असे जे काही मेडिसिन्स आहेत काउंटर इरिटंट म्हणून वापरले जातात. सी युअर आयोडेक्स असेल, रेझिनी जेल असेल, कुठलंही डायक्लोफेनॅक असलेलं जेल असतं. ओके, जे पेनिंगसाठी, आता आयोडेक्स इज वेल नोन, आयोडेक्स तुम्ही सगळ्यांनी वापरलंच आहे. ओके, सो त्या आयोडेक्समध्ये काय असतं, इट्स अ काउंटर इरिटंट. इट डायलेट्स द कॅपिलरीज. ओके, अँड इट कॅपिलरीज डायलेट करतं आणि त्या ठिकाणचा ब्लड फ्लो असेल तो इन्क्रीज करतो आणि मग त्याच्यामुळे ब्लड फ्लो तिथला इन्क्रीज झाल्यामुळे ते जे तुमचं पेनिंग असतं, काही दुखत असेल, हात दुखत असेल, पाय दुखत असेल, तर ते पेनिंग आहे ते थांबतं. अँड सेम इट्स अ रुबिफिशियंट ॲक्शन. रुबिफिशियंट ॲक्शनची पण हीच सेम ॲक्शन असते. ओके, मीन्स त्या जागी होणारी काय करतं, ते कॅपिलरी डायलेट करतं आणि मग तिथलं जे पेनिंग आहे ब्लड फ्लो इन्क्रीज करतं त्या ठिकाणचं आणि पेनिंग कमी करतं. ओके, सो इट अप्लाइड एक्सटर्नली, इट्स अ स्ट्रॉंग आहे. ओके, त्याचा ऑर्डर पण कसा असतो, स्ट्रॉंग असतो. सो एक्सटर्नली म्हणजे काय तर बाहेरूनच. आता रुबिफिशियंट ॲक्शन म्हणजे काय तर टॉपिकल ॲप्लिकेशन. ही जे काउंटर इरिटंट आहेत किंवा रुबिफिशियंट ॲक्शन आहे. आता इरिटंट म्हणजे काय तर त्या ठिकाणी जे इरिटेशन होत असतं, काही जे दुखत असेल त्या ठिकाणी होणारं इरिटेशन ते काय करत असतं तर कमी करत असतं. ओके, अँड रुबिफिशियंट ॲक्शन मीन्स टॉपिकल ॲप्लिकेशन. आता टॉपिकल ॲप्लिकेशन्स कशाला म्हणतात की सगळी जी क्रीम येतात, सगळी जी ऑइंटमेंट येतात ती त्याला बोलतात टॉपिकल ॲप्लिकेशन्स असं म्हणतात. सुटिक्समध्ये इन डिटेल शिकाल हे तुम्ही. आणि एक्सटर्नली अप्लाय केली जातात ती म्हणजे काय तर बाहेरून लावली जातात. आता तुमचे टॅबलेट आहेत, कॅप्सूल आहे, सिरप आहेत, हे दीज आर ऑल इंटरनल. ओके, अँड एक्सटर्नल मीन्स वॉट, जी बाहेरून लावली जाणारी. देन इट्स सॉल्ट फॉर्म यूज ॲज एक्सपेक्टोरंट अँड डायुरेटिक्स. ओके, त्याचा जो काही सॉल्ट फॉर्ममध्ये जे येतं ते काय मीन्स अमोनियम क्लोराईड. ओके, अमोनियम क्लोराईड इज व्हेरी फेमस इन्ग्रेडियंट फॉर ऑल द कफ सिरप्स. एक्सपेक्टोरंट म्हणजे काय, दॅट फॉर्म्युलेशन्स विच आर एक्सपेल द कफ फ्रॉम युअर बॉडी. असे जे काही मेडिसिन्स असतात, सिरप आहेत की जे कफ बाहेर काढण्यासाठी मदत करतात. एक्सपेक्टोरंट जर तुम्ही नेटवरती गुगलला टाकून बघा
ओके, जे तुमच्या बॉडीमधून कफ बाहेर काढतात ते मग फॉर्म्युलेशन येतील गुगलला. कोणती फॉर्म्युलेशन म्हणजे काय, तर त्या मेडिसिन्सची नावं येतील. ॲस्कोरिल एक्सपेक्टोरंट आहे. ओके, सो सगळ्यांनी गुगलला टाकून बघा आज एक्सपेक्टोरंट. अँड डायुरेटिक्स. डायुरेटिक्स म्हणजे काय, तर युरिन फ्लो जे वाढवतात मेडिसिन्स त्यांना डायुरेटिक्स म्हणतात. ओके, वॉटर फ्लो, युरिन फ्लो जे मेडिसिन्स वापरतात त्यांना डायुरेटिक बोलतात. सो अशी जी मेडिसिन्स असतील अशी फॉर्म्युलेशन. ओके, फॉर्म्युलेशन म्हणजे काय, तर मेडिसिन. सो अशा मेडिसिन्समध्ये याचे जे सॉल्ट फॉर्म म्हणजे काय, NH4Cl, अमोनियम क्लोराईड जे आपण बघितलं इथे तयार होत होतं. ओके, NH4Cl वेन इट रिॲक्ट विथ ॲसिड इट फॉर्म सॉल्ट्स. मग हा जो सॉल्ट फॉर्म आहे NH4Cl तो वेगवेगळ्या कप सिरप बनवताना आणि डायुरेटिक्स बनवताना, मीन्स असे जे काही पेशंट असतात की ज्यांच्यामध्ये प्रॉब्लेम असतो, युरिनचा काय असतो प्रॉब्लेम असतो त्या पेशंटना, सो त्या पेशंटमध्ये त्यांना वापरली जातात ही मेडिसिन, त्याला डायुरेटिक म्हणतात. देन अँटासिड. ओके, ॲसिडिटी झाली असेल खूप, ती ॲसिडिटी कमी करण्यासाठी ॲज अ अँटासिड म्हणून पण वापरलं जातं. अँड रिएजंट इन लॅबोरेटरी, लॅब्समध्ये ॲज अ रिएजंट म्हणून वापरला जातो. सो दिस इज अबाउट द ओके स्टोरेज इज रिमेन. लिसन, storage it should be stored in well closed amber color container with a rubber stopper at a cool place. How we should store it? in close amber color container म्हणजे काय, तर गडद रंगाची बॉटल. इथे तुम्ही बघितलं स्टार्टिंगला ह्याची बॉटल कशी आहे, ही बघा, ही गडद रंगाची बॉटल आहे. ॲम्बर कलर्ड बॉटल म्हणजे काय, तर गडद रंगाची बॉटल. गडद रंगाच्या बॉटलमध्ये ॲम्बर्ड कलर बॉटलमध्ये हे सोल्युशन आहे ते ठेवायचं. रबर स्टॉपर म्हणजे त्याचं झाकण हे रबरी असलं पाहिजे, रबर स्टॉपर त्याचं झाकण असलं पाहिजे. अँड ॲट कूल प्लेस. अँड इनकॉम्पॅटेबिलिटी मीन्स काय, जर ते आयोडीनसोबत रिॲक्ट केलं तर ते काय होतं, एक्सप्लोजिव्ह कंपाऊंड म्हणजे इट्स अ हार्मफुल compound. Then it's incompatible with heavy metals, silver salts and tannins. मीन्स काय होतं, इनकॉम्पॅटेबल म्हणजे काय, तर ते डिटोरिएट होतं कंपाऊंड. आता हे काय आहे, आयोडीनसोबत एक्सप्लोजिव्ह होतं, मीन्स ते मग डिटोरिएशन होऊन जातं. मीन्स ते कंपाऊंड आहे त्याची आपलं मेन अमोनिया कंपाऊंड आहे ते मग काय होतं, त्याची इंटेन्सिटी आहे किंवा त्याचा कमीपणा होऊन जातो. आणि मग ते ह्याच्यासोबत हेवी मेटलसोबत, सिल्वर सॉल्टसोबत आणि टॅनिन्ससोबत काय असतं, तर इनकॉम्पॅटेबल असतं. मीन्स त्याच्यासोबत असं स्टेबल राहत नाही. ओके, त्याचं मग काय होतं, आपलं जे कंपाऊंड आहे जे काय आपण अमोनिया बघतो त्याचं मग डिग्रेडेशन व्हायला लागतो. पूर्णपणे ते कंपाऊंड एक निघून जायला लागतं, डिग्रेडेशन होतं ह्या विथ आयोडीनसोबत अँड विथ हेवी मेटल, सिल्वर सॉल्ट अँड टॅनिन्स. ओके, so this is about the today's lecture. What we had seen in today's lecture, definition of weak acid, weak bases, strong acid, strong bases. Okay, then we had seen the assay of boric acid, assay of boric acid, this reaction and why it's used. Then we had seen HCl, its properties. Okay, then uses, then storage, then assay of HCl. Then we had seen strong ammonia, NH3. Okay, its properties, chemical properties, its uses of ammonia. Okay, alkalizing agent. Then externally it's used for counter irritant, tumefacients. Then salt form is used as expectorant and diuretic. See here, it's a very important uses of ammonia from the pharmaceutical point of view. Okay, then its chemical properties we had seen, storage and incompatibility. Okay, so now we will stop over here. Remaining two compounds, okay, from this chapter that we will study tomorrow. So thank you. If any difficulty is there, आजच्या लेक्चरमध्ये कोणाला काही समजलं नसेल तर तुम्ही मला कधीही पुन्हा विचारू शकता. मी तुम्हाला जोपर्यंत समजत नाही आहे पॉईंट तोपर्यंत तुम्हाला समजावून सांगेन. ओके, तुमची एक्झाम आता लगेच आहे. ओके, नेक्स्ट, सो बी व्हेरी केअरफुल. आय थिंक 4th फेबपासून तुमची एक्झाम आहे, 4th और 5th ऑफ फेब. सो खूप केअरफुली स्टडी करा. थँक्यू. हॅपी लर्निंग.